ब्रह्महृदाय आदिकवगे मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अशेषमाज्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्फट्टसुवाक्प्रदायिनी ममेघजिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च विश्रीः व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा पदवाक्यप्रमाणाब्धिविक्रीडनविशारदान् लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्चिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादोऽभीष्टदः प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये श्रीमत्सुधाद्भुताम्भोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरुन् भजे आसेतोरतुषारात्रयोदिशो जितवाङ्मुहुः सत्यध्यारगुरुः पातु यतीन्द्रैरविपूजितः वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान् गत्वा दिग्विजयी पातु सत्याविघ्नगुरुत्तमः सत्याविघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः वैकुण्ठरामो यं वव्रे स्वयमेव स्वपूजकं रघुप्रियार्ययोगीन्द्रं नौमि सज्ञानसिद्धये वैष्णवोत्तमकुलैः परिभाव्यं वञ्चितार्थफलदं रमणीयं पापजालपरिहारसमर्थम् उद्गलाङ्घ्रिसरसैरुहमीडे पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः।
ರಾಜೋವಾಚ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ವರ್ಣಃ ಕೀದೃಶೋ ನೃಭಿಃ ನಾಮ್ನಾ ವಾಕೇನ ವಿಧಿನ ಪೂಜ್ಯತೆ ತದಿಹೋಚ್ಯತಾಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಸ್ತು. ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದವರಾಗಿ ಕರಭಾಜನ ಎನ್ನುವರ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4 ಯುಗಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇರುವ ಜನ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಂಸ, ಸುಪರ್ಣ, ವೈಕುಂಠ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಜನ ಹಂಸ, ಸುಪರ್ಣ, ವೈಕುಂಠ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಾಸ್ತು ತದಾ ಶಾಂತಾಃ ನಿರ್ವೈರಾಃ ಸುಹೃದ ಸಮಾಹ. ಎಂದೆಂದೂ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ವೈರವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಶಾಂತರಾಗಿದ್ರಂತೆ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ರೂಪದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಯಜ್ಞ ಪೃಷ್ಣಿಗರ್ಭ ಸರ್ವದೇವ ಉರುಕ್ರಮ ಋಷಾಕಪಿ ಜಯಂತಶ್ಚ ಉರುಗಾಯ ಇತೀರ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ದ್ವಾಪರೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ಯಾಮಃ ಪೀತವಾಸ ನಿಜಾಯುಧ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ನೀಲವರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜಾಯುಧ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯುಗಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇರುವ ಯುಗ ಯಾವುದು? ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಇತರ ಯುಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಯುಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರು. ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಕಲೋ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಂ ಸಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈಃ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೈಃ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಃ. ಯಾವುದು? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕುಲದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕುಲದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಸಿಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಇರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ವಿಠಪ್ಪ ಇರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ನರಸಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಗಿದೋದು. ಈ 3 ಮಂದಿ ಅಪ್ಪನರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ವಿಠಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ ಈ 3 ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕೃಷ್ಣನೇ ವಿಠ್ಠಲನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವಿಠ್ಠಲನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ,
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿದ್ದು ವಿಠ್ಠಲನೇ, ಕೃಷ್ಣನೇ. 3 ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಮ, ಮತ್ತೊಂದು ನರಸಿಂಹ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಭೀಷ್ಣದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವವಿರಿಂಚಿನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಗಂ ಪ್ರಣತಭಕ್ತಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ವಂದಾಮಹೇ ಪುರುಷತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಆ ರಾಮಾವತಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಾವತಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುದುಸ್ತ್ಯಜ ಸುರೇಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ. ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯ. ಅಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮಗೂ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಾರ್ದ, ಆರಾಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾರ್ಯವಚಸ ಯದಗಾದರಣ್ಯಂ. ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಎಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಯವಚಸ, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯದಗಾದರಣ್ಯಂ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನೋ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಚಾರ ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಿನಾಗ, ಆ ಊರಿನಾಗ ಏನದರಿ ಮಣ್ಣು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಈ ಊರಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸುಗ್ರೀವ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಜಾಂಬು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ದ, ಅಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಮುಗೀತು. ಕೊನೆಗೆ ಹನುಮಂತನ ಪಾಳಿ ಬಂತಂತ. ಹನುಮಂತ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ. ನನಗೇನು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತ. ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀಯೋ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹನುಮಂತ ಬೇಡ ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು. ಇವ ಕೇಳಿದ್ದು ರಾಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಂತ. ಹಾಗೇನ್ರೆ ಕೇಳಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನರಾಮರಾಜ್ಯೇ ಸುಲಭಂಚ ಕಿಂಚಿಚ ಪ್ರೇಟ್ಟೋ ನರಾಮಸ್ಯ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾತ್. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮರಾಜ್ಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನೋ ಖರೆ, ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರಾಮರಾಜ್ಯೇ ಅಸುಲಭಂಚ ಕಿಂಚಿತ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಪಾಪ ಇತ್ತೀಚಿನವರೊಬ್ಬರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ 1947 48 ಅಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಢಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನವರಿಗೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ, ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುದುಸ್ತ್ಯಜ ಸುರೇಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧರ್ಮಿಟ್ಟ ಆರ್ಯವಚಸ ಯದಗಾದರಣ್ಯ. ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ನಿಂತ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಮಾಯಾಮೃಗಂ ದಯಿತ ಎಪ್ಸಿತ ಮನ್ವಧಾವತ ವಂದಾಮಹೇ ಪುರುಷತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗದ್ದಲ ಆಯ್ತು. ಮಾಯಾಮೃಗಂ, ಮಾಯಾಮೃಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಜನದಾಗ ಅಂತ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಅಂದರೆ ಮಾಯಾಮೃಗ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ರಿ ಅದು. ಮಾಯಾಮೃಗ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕಿ ಹೆಸರು ರೀ ಅದು. ಮಾಯಾ ಜಿಂಕಿ ಹೆಸರು ಪಾಪ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ
ದಯಿತಗೆಪ್ಸಿತ ಮನ್ಮಧಾವಚ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಸೀತಾದೇವಿ, ಏನ್ರಿ ನಂಗೆ ಜಿಂಕಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಂಕಿ ಬಂಕಿಗೆ ಹುಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹುಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ರೀ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡ. ಮಾಯಾ ಮೃಗಂ ದಯಿತಗೆಪ್ಸಿತ ಮನ್ಮಧಾವಚ. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ಲು? ಸೀತಾದೇವಿ ಖಾಲಿ ಕೂತಿದ್ಲು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ, ಏನ್ರಿ ನಂಗೆ ಹೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಚ್ಚನ್ ಸೌಗಂಧಿಕಾರ್ಥಂ ಓಡಿದ ಭೀಮಸೇನ. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ, ಗದ್ಲ. ಇವು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ಯಾವತ್ತು ಇಷ್ಟ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನಾಯಿತು? ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ, ರಾಮಾಯಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಭೀಮಸೇನ್ ಕೇಳಿದ, ಮಹಾಭಾರತ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಆಕೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿದಿತ್ತು, 13 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅದಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಊರುಗಳ ಮಾಂಡವಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನರ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕ ಏನು ತಂದಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಊರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೋ ಲಂಡನ್ನಿಗೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಂತಾರೆ ನಾ ಬಂದದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಮ್ಕೂಡ್ ಬಾಯಿ ಹುಚ್ಚಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಏನು ತಂದ್ರಿ ಅಂತ, ನಾ ಬಂದದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಮಾರಾಯಣ. ಹಾಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಂದ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಂಗಾರ ಜಿಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕೆ. ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಅವ್ರ ಮಾತಂತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಿಗೆ ಏನು ತಲೆ ನೆಟ್ಟಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣಂತ ವಿಚಾರ, ಅದು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಂತ. ಅಸಂಭವಂ ಹೇಮ ಮೃಗಸ್ಯ ಜನ್ಮ ತಥಾಪಿ ರಾಮೋ ಲುಲುಭೇ ಮೃಗಾಯ ಪ್ರಾಯಸ್ಸಮಾಪನ್ನ ವಿಪತ್ತಿ ಕಾಲೇ ಧಿಯೋಪಿ ಪುಂಸಾಂ ಮರಿಣೀಭವಂತಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಲಿಲ್ವೇ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ? ಏನು ಅಸಂಭವ, ಹೇಮ ಮೃಗದ ಜನ್ಮ, ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಹುಡ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ ರಾಮನಿಗೆ? ಆದರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನಂತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು? ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಯಾಮೃಗಂ ದಯಿತಯಿಪ್ಸಿತ ಮನ್ಮಧಾವಚ ವಂದಾಮಹೇ ಪುರುಷದೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ರಾಮಾವತಾರದ ಚಿಂತನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇವರಹಸ್ಯ. ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ, ರಾಮಾವತಾರ, ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ತಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೀರಿ ನೀವು? ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಡ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಧ್ರುವಂ ತಯೈವ ಮುಚ್ಚೇತ ಯಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರದಿಶೇತ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಾಣಂ ಯೋಗ್ಯತಾಭಿಜ್ಞೋ ವಿಘ್ನಹಾನಿಸ್ತು ತದ್ಯುಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರಾಹದೇವರು ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ, ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ದಶಾವತಾರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೋಪಾನಾನಿಚೆ ಭಾಮಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲುಗಳು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದಶಾವತಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಶಿಷ್ಯಾಣಂ ಯೋಗ್ಯತಾಭಿಜ್ಞ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ನರಸಿಂಹ, ಐ ಲೈಕ್ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹನ ಬಿಂಬ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೈಕ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಮನ್ನ ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರಿ ದೇವರು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ನಿಸ್ತುತದ್ಯುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಬರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ 108 ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಹಾನಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತದ್ಯುಗೆ ಅವತೀರ್ಣ ಹರೇರ್ಮೂರ್ತಿಯ ತತ್ಪೂರ್ವ ಯುಗಜೇನ ಚ ನೃಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯ ಚ ತಥಾ ಯಾಂಚಾನ್ಯಂ ಪ್ರದಿಶೇತ್ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಘ್ನ ಅಂಟು ಬಂತು, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಯಾವುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದು? ರಾಮಮೂರ್ತಿ. ರಾಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ನಮ್ಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಲ್ಲೇ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ, ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವರಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? 8 ಸರ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರೋದು ಬರೋದೇ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾವಲ್ಲೇ, ನಂಗೆ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾತಃ ಕಲೌ ತ್ರಿಯುಗಭೂತಿರನುದ್ಭೂಷು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಪ್ಯನವತಾರಮನಾದಿ ದಿಕ್ಷು. ನಾವಲ್ಲೇ ಅಂದ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತತ್ಪೂರ್ವ ಯುಗಜೇನ ಚ. ನಾವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತಂತ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು? ಬೇಕಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಘ್ನ ಮುಖ ದೋಷ ಭೇಷಜಂ, ಸಿದ್ಧಿ ವಿಘ್ನ ಮುಖ ದೋಷ ಭೇಷಜಂ. ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಆಗುವಾಗ ಬರುವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ್ದು ಮುಂದಿನ ಯುಗದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತಿ. ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಎಂದೂ ವಿಘ್ನ ಬಂದಿರಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯ ಚ ತಥಾ ಯಾಂಚಾನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಿಶೇತ್ ಗುರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ಯುಗ ಆ ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹ. ಹಾಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ. ದೇವರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ನದಿ, ಕೃತಮಾಲಾ, ಪಯಸ್ವಿನಿ, ಕಾವೇರಿ ಇಂಥ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇವೆಯೋ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು, ಇಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನೀನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸ್ವಪಾದ ಮೂಲಂ ಭಜತ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ತ್ಯಕ್ತಾನ್ಯ ಭಾವಸ್ಯ ಹರಿಪರೇಶಃ ವಿಕರ್ಮ ಯತ್ಯತ್ ಪತಿತಂ ಕಥಂಚಿತ ಧುನೋತಿ ಸರ್ವಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ದೇವರ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉಪದೇಶ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 9 ಜನ 9 ರೀತಿಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ವಸುದೇವ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ನಾರದರಂತಾರೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ, ವಸುದೇವ ನೋಡು, ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದರ ದೇವರು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಾ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಹಾರಾಯ? ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ, ಇನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ. ವೈರೇಣ ಯಂ ನೃಪತಯಗ
ಶಿಶುಪಾಲ ಪೌಂಡ್ರ ಸಾಲ್ವಾದಯೋ ಗತಿವಿಲಾಸ ವಿಲೋಕನತ್ತೀಃ ಧ್ಯಾಯಂಚ ಆಕೃತಧಿಯಃ ಶಯನಾಸನಾದೌ ತತ್ಸಾಮ್ಯಮಾಪುರನುರಕ್ತಧಿಯಃ ಪುನಃ ಕಿಂ. ನೋಡು, ಶಾಲ್ವ ಪೌಂಡ್ರಕ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಸಾಲ್ವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೇನಾದರೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರು. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಿರುವಾಗ ನೀನು ಮಗ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿ, ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅವಶ್ಯ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಮಾಡು. ಪುರಾಣದ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ. ಶಿಶುಪಾಲ, ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ, ಸಾಲ್ವ ಭಗವಂತನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆದರೂ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 4 ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಮುಗ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಲಕಲಕ ತೊಳೆದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರನ್ನ, ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಎಚ್ಚರಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಅದ, ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಅದ. ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ, ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗದ್ದಲ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆಲ್ಲ. ಈ ಬೇಡ, ನಾವಿಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಥಾ ಪಿತ್ರಂ ಯಥಾ ಪಿತು ಪುತ್ರಂ, ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಮಗಗೆ ಬೈದಂತೆ, ಸಾಯ್ ಹೋಗಂತ ಬೈದಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದ ಅಪ್ಪ? ಸಾಯ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ. ಸಾಯ್ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಮಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಧಾಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ? ಇದು ಸರಳದ ರೀ, ಅಗದಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಹಳ ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಬೈದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನದ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಗನನ್ನ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಹೋಗ್ರಿ, ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನದಕ್ಕೆ? ಒಂದೂರಿತ್ತಂತ, ಆ ಊರಿನಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಇದ್ರಂತ. ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ್ರಿ ಊರಿನಾಗ. ಒಂದು ದಿವಸ ಊರಿನಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಡ್ಕೋತ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ, ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗ ಒಬ್ಬ, ಬರೀ ಅವನದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ತಿಂದು ಉಂಡು ಕೂಡು ಏಳು ಮಲಗು, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಲು ಹೊರಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಹೋಗೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಏನ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಂದಂತ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಂತ. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಾಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಂದ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರೋಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಚರ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ ಗಾಬರಿ, ಇವ್ ಕೇಳಿಗತಾನೋ ಬೈಲಿಗತಾನೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ ಆತ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಚಿರಂಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂತ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸಿವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ತುಂಬ ಬಡತನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನೇ ಒಂದು ಜೋಪಡ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೋಪಡ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಅವ ತಾನೇನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಏನು, ಜೀವ ಅಥವಾ ಮರ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕು, ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನೀವು ಶಿಷ್ಯ ಬಾಜು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂರ್ಸ್ಕೊಳಂಗಾತ. ಅವ್ನು ಮ್ಯಾಲ ಕೂತ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯ್ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಅಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಇವನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬದುಕ್ಯರ ಬದುಕು, ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರಂತ.
ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಅಂತ ಏನೋ ಇರಬಹುದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಕಾಡ್ನಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ, ಕಳ್ಳ, ದರೋಡೆಕೋರ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಬ್ಬರು ಹಿಡ್ದ, ತೆಗಿರಿ ಏನವ ಅಂದ. ಅವರಂದ್ರು, ತೆಗೆದ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಧೋತ್ರದ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಾತ್, ನಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಗ. ಅವನು ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಧ ಮಾ ಜೀವ ಮಾಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಸಾಯಲೂ ಬೇಡ ಬದುಕಲೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಅವ ಶಿಷ್ಯ, ಗುರುಗಳು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳು ಬರಲಿ ಅಂದ. ಏನ್ರಿ ಅಂದ. ಅಲ್ರಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ 3 ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕರು ನಿಮಗೆ, 3 ಮಂದಿ ಕಂಡ್ಕಂಡಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಏನು ತಲೆ ಅದ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಅವ ನಿಮಗೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ, ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲ, ಜಗತ್ನಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲ, ಅವ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗುವಂತ. ಅವ ಪಾಪ ಇದ್ದು ಬಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ, ಅವಂಗ ಬದುಕಿರೋ ಬದುಕು ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ ಅಂತ. ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದರೋಡೆಕೋರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕಲು ಬೇಡ ಸಾಯಲು ಬೇಡ ಅಂತೀರ ನೀವು, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ. ಕೂಡ ನೋಡು, ನಾ ಆಡಿದ ಮಾರ್ತಿಗೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹಾಂ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳು ಅಂದರು. ಏನು ಆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗ ಇತ್ತು ನೋಡು, ಅವ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಸುಖ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿರಂಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಅಂದರು. ಶಣೆ ಇದ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವಳ. ಅಲ್ಲ ಅವ ಎರಡನೇದವಂಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಬದುಕಿರ ಬದುಕು ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ. ಅದೇಕಂದ್ರಿಪ್ಪ ಹಂಗೆ ನೋಡು, ಅವ ತನ್ನ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಅವ ಸತ್ರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರ ಬದುಕು ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನವ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರ ಬದುಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಸತ್ತರ ಸಾಯಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬೇಟೆಗಾರಗಂದ್ರಲ್ಲ ಬದುಕಲು ಬೇಡ ಸಾಯಲು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರಿ ನೋಡು, ಅವ ಸತ್ರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು 100 ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲು ಬೇಡ ಸಾಯಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಏನಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಮೇಲ್ನೋಟದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು? ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಲಂಟಗ ನೀವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತೀರಿ. ಅತಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬದುಕಲು ಬದುಕು ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಡು ಅಂತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾರದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಏನೋ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವ ಪೌಂಡ್ರ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳು ದೇವರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು, ತಡಿಯಪ್ಪ, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪೌಂಡ್ರಕಾದಿಷು ದೈತ್ಯೇಷು ಸುರಾಂಶ ಸಂತಿ ಸರ್ವಶಃ ಬಹುಮಾನ ಫಲಂ ವಿಷ್ಣು ತೇಯಾಂತ್ಯಾದಾಯ ಸದ್ಗತಿಂ ವಿದ್ವೇಷಸ್ಯ ಫಲಂ ತೆತ್ತು ತದಾದಾಯ ಸುರಾಸ್ತಮಃ ಯಾಂತ್ಯತೋ ನೈವ ವಿದ್ವೇಷೋ ವಿಷ್ಣೋ ಕಾರ್ಯ ಕಥಂಚನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಯದಂತ ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಯಾರಿಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜೀವರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಸುರಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ, ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಭಗವಂತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ. ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣಂತ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಂತ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಅದು? ಹಂಗಿದ್ದಂಗೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನೋಡು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಾ ಅಪತ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತ ಕೃಷ್ಣೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಮಾಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವೇನ, ದೇವರನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ?
ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ ತಪ್ಪೇ, ಅಂದರೆ ಶಿಶುಪಾಲನಲ್ಲಿರುವ ಜಯ ಎಂಬ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಎಂಥ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ, ತಮ್ಮವನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ? ದೈತ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಯ ಎಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ? ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಅವ ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲನು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಕುತಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತನ್ನನೆ, ಕೊಟ್ಟ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಪ್ಪಿಡಿಯವಳಿಗ ಕಿಡರ್ಥ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆನದೆ ಚೈತ್ಯನ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸಿದನೆ ಕರುಣಾಳು. ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆನದೆ ಚೈತ್ಯನ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲ ಆಡಿದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ? ಚೈತ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾನ? ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಿಶುಪಾಲನಂತ ಅಂದರೆ ಜಯ ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ನೀನೋ ದೇವರನ್ನ ಮಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಭೂಭಾರ ಸುರರಾಜನ್ಯ ಹಂತವೇ ಗುಪ್ತಗೇ ಸತಾಂ ಅವತೀರ್ಣಸ್ಯ ನಿರ್ವತ್ಯೈ ಯಶೋಲೋಕೋ ವಿತಿನ್ವತಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾರ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಭಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದರು ಹೊರಟರು. ಅವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಯಂತಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9 ಜನ ಅವಧೂತರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಗ ಸಾಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಜೈರ್ದೇವೈ ಪ್ರಜೈಷೈರಾವೃತೋ ಅಭ್ಯಗಾತ ಭವಶ್ಚ ಭೂತಭವ್ಯೇಶಃ ಯಯೋ ಭೂತಗಣಂ ವೃತಃ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಇಂದ್ರ, ಮರುದೇವತೆಗಳು, ಆದಿತ್ಯರು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ವಸುದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಫುಲ್ ದ್ವಾರಕ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದೇವತಾಮಯ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಇಬ್ಬರೇ ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಭೇಟಿಯಾಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹೊರಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನು ಸ್ತೋತ್ರ? ಸ್ವಾಮಿ ನತಾಸ್ಮತೆ ನಾಥ ಪದಾರವಿಂದಂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಮನೋವಚೋಭಿ ಯಚ್ಚಿಂತ್ಯತೇಂತರ್ಹೃದಿ ಭಾವಯುಕ್ತೈ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿ ಕರ್ಮಮಯೋರುಪಾಶಾತ್. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪಾಶವನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು. ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೇ, ಅವ್ರೇನು ಕರ್ಮ ಭಾಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೇನು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ನಾವೀಗ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಯದುಕುಲವು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೀನು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವತೀರ್ಯ ಯದೋ ವಂಶೇ ಬಿಭ್ರದ್ರೂಪ ಮನುತ್ತವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಉದಾರ ವೃತ್ತಾನಿ ಹಿತಾನಿ ಜಗತೋಕೃತಾಗ. ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು?
ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನುವಾಗ ಶರಚ್ಛತಂ ವ್ಯತೀಯಾಯ ಪಂಚವಿಂಶಾಧಿಕಂ ಪ್ರಭೋ, 125 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದದ್ದೇನು? 125 ವರ್ಷ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಜಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾರಂತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಕೌರವರು, ಪಾಂಡವರು, ಕೃಷ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ 68, 69, 70, 70 ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಇವ್ರು ವಯಸ್ಸ್ರಿ. ಇವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 60, 70 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಅದ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಪಾಪ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗೋ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆವಾಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವಾಗ 69 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದು ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಶರಚ್ಛತಂ ವ್ಯತೀಯಾಯ ಪಂಚವಿಂಶಾಧಿಕಂ ಪ್ರಭೋ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಂದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಆಡೋರಲ್ಲ ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಭಾರತಿ ವೆಂಕಮೃಷೋಪಲಕ್ಷಣೇಂದ್ರ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಆಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು 125 ವರ್ಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜವೃತ್ಯಮಾಶಿತಂ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು 125 ಅಂದಾರಲ್ಲ, ನಡ್ರಿ 100 ಕರೆಕ್ಟು, 25 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮತ್ತೇನು 25 ಋತುಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. 25 ಋತುಗಳ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಋತು ಆಗ್ತಾವೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಋತು ಆಗ್ತಾವ? 6 ಋತು ಆಗ್ತಾವ. 6 ಋತುಗಳನ್ನು 25 ಭಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 6 4 24 ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿನ್ನ? 1 ಉಳಿತು. 1 ಋತು ಅಂದರೆ 7 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ 4 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ. ನಾವು 25 ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ವತ್ಸರಾಣಾಂ ಶತಂ ಚೈವ ಋತೂನಾಂ ಪಂಚವಿಂಶಕಂ ಅವತೀರ್ಣಸ್ಯ ಯದಾ ಪ್ರಾಗಾತ್ ತದಾ ಹರಿಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಮನಾಪೇಕ್ಷೆ ತುಷ್ಟಾವ ಸಾಮರಹ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ತಿಳಿತು. ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಅವತ್ತೇ ಹೋದ್ನ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ. ಯಾರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ದಿವಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 106.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 106.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ 125 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು 125 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ 106.5 ವರ್ಷ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾಲೊಂದು 16 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಗದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಕ್ಷಯ ಮಾಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಾವನ್ನ. ಒಂಚೂರು ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇರುವಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೂ 106.5 ವರ್ಷ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಿಲ್ಲೇನು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು. ಈ ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಎರಡು ಕೆಲಸ ರೀ. ಏನು 2 ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಿರುಗಿ ಅವತಾರ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು 2 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮಂದ ಎಸ್ ಅಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳು ಹೋದರು. ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗೀತು, ಹೋಗೋ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆದ, ಬರ್ರಿ ಅಂದ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಬಂದರು. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಕರೆದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರು. ಏನು ಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರ್ದಪ್ಪ. ವಿಷ್ಣುನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಇಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವನ್ನು ವರ್ತತೆ. ದಶಮಸ್ಕಂದದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಆಗುತ್ತೋ? ಹೌದಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು?
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಂಡಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಚಂದ್ರ ತನಗೆ ಬಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೊಂದು ಶಾಪ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಅವನಿಗೇನು ಶಾಪ? ಕ್ಷಯ, ಕರಕೋತ್ ಹೋಗೋದು, ಕರಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಾಗ ಬೆಳೆಯೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಾಗ ಕರಗೋದು. ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಂದ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ನಾನು ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ, ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ. ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿ ಆಯಿತು, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ. ಯಾರು ಬಂದ? ತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷ ಉದ್ಧವೋ ರಾಜನ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಗವತೋದಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಘೋರಾಣಿ ನಿತ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಮನುವೃತಃ.